Dr. Shabir, welcome to Let the Quran Speak. Pleasure to be on. Now, let's talk about, we're looking at some of the oldest manuscripts of the Quran that were discovered. Let's talk about the Paris manuscript. What do you find unique about the Paris manuscript? Mm-hmm. Like a curve at the bottom. So is the script different than we've used previously? I know that in the past there were different kinds of scripts that were used. Yes, there were different scripts over generations. So the script has evolved. It's almost like we have italics and we have regular font, we have serifs and we have sans serif. There are different fonts in the English language as well. So you can think of these as different fonts, but to just figure out what it says. And even if you get a wedding invitation and you look at some of the letters, like, things are curved so many times in so many different ways that at first glance, some of the letters might seem a little bit different than you're accustomed to seeing. So in a similar way, you have to retrain yourself to read the ancient script. But when we do that, we see that basically what we have here in this ancient text is the consonantal outline, the skeleton text in our Qurans as we have it now. There are some mistakes accustomed to books running off a printing press. So if 1 million copies are printed, all of them are going to look exactly alike, word for word, letter for letter. With ancient manuscripts, whether it be of the Quran or the Bible or any other document, when people copy by hand, their eyes grow tired, their hands grow tired, they have personal fatigue. We have cases where people have transcribed biblical manuscripts and then in the margins they're complaining about the weather because as they're writing, it's just like we might doodle, they get distracted. যেহেতু হাতে লিখতে হয় অনেকক্ষণ লিখতে লিখতে সে ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে অথবা বিরক্ত হয়ে যেতে পারে অথবা মাথা ধরতে পারে তখন লিখতে গিয়ে হয়তো সে এই ম্যানুস্ক্রিপ্টে ভুলভাল লিখছে এই ধরনের কিছু মিস্টেক আছে কিন্তু সর্বপ্রথমে আপনি শুরু করেছিলেন যে ফন্টের ব্যাপার দিয়ে তাই না এখন আপনি বলা শুরু করলেন যে এই যে প্যারিস ম্যানুস্ক্রিপ্টে যেটা আপনার হাতে এখানে ভুল আছে এবং এখানে যেহেতু মানুষ এগুলো হাতে লিখছে সেহেতু ভুল আছে তো কিন্তু এতদিন ধরে আপনারা যেটা বলে আসছেন যে নবী যেটা বলে গেছে একেবারে বর্তমানে যে কোরআন তাতে শব্দ বাই শব্দ বাক্য বাই বাক্য ডট বাই ডট কমা বাই কমা দাড়ি সব কিছু একেবারে হুবহু এক এইমাত্র আপনি বলা শুরু করলেন যে প্যারিস ম্যানুস্ক্রিপ্ট যেটা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে কনসোনান্টাল ভুল আছে এবং ভুলের কারণ হিসাবে আপনি বলছেন যে তারা ক্লান্ত হয়ে যেতে পারতো অমুক সমুক তমুক বলে আপনি এটা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছেন কিন্তু ইভেন্চুয়াল ট্রুথ কি ইভেন্চুয়াল ট্রুথ হলো যে এখানে ভুল আছে কিন্তু আমাদেরকে শোনানো হয় ভিন্ন কথা এখন মানে হঠাৎ করে আপনাদের এই সুর পাল্টে যাচ্ছে কেন Because they're human beings. So what happens in writing the manuscript, practically for the page that they're writing, is that somebody may skip a line because especially if there is a similar word at the end of the line that they just finished copying, if that same word occurs later on down the page, when they get back to looking at পরের বাক্যেও যদি হুবহু সেই একই শব্দ থাকে দেন কপি করতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে মানে স্কিপও করে যেতে পারে কিন্তু আপনি এটা বলতেছেন কেন আপনি কিভাবে বললেন যে সেটা স্কিপ হয়ে গেল এটা তো আপনার বক্তব্য তারা যা লিখছে তারা যা জানতো সেটাই লিখছে এখন আপনি এসে বলতেছেন এটা স্কিপ হয়ে গেছে এতদিন তো আপনারা বলে আসছেন যে এই প্যারিস ম্যানুস্ক্রিপ্ট বা আরও অন্যান্য যে ম্যানুস্ক্রিপ্টগুলো আছে হুসাইনি ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইন কায়রো তারপরে লন্ডন ম্যানুস্ক্রিপ্ট তারপরে তাশকেন্ট ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইস্তাম্বুল ম্যানুস্ক্রিপ্ট এতদিন বলে আসতেন যেটা একেবারে হুবহু আল্লাহর কাছ থেকে যেগুলো পাওয়া গেছে নবী যেগুলো পাইছিলেন সেগুলাই লিখে রাখা হয়েছে এবং এগুলো ওসমান কর্তৃক সংকলিত কোরআন তো এতদিন আপনারা তো এইভাবেই ভুলে গেছেন আর এখন যখন বাস্তবে সেটা আপনি নিজের চোখে দেখলেন যে ব্যক্তি এটা গবেষণা করে এই যে বই আকারে বের করলো যখন আপনি এটা সামনে পাওয়ার সাথে সাথে আপনার এখন মনে হচ্ছে যে লাইন স্কিপ হয়ে গেছে তাই তো
at the page, like let's say they got to the end of a line, they went to dip their pen in the ink pot or writing instrument in the ink pot. When they come back and they look for the place where they stopped and they see that word lower down the page, they may copy from that point onwards, skipping a few যেতে নেওয়ার পরে ভুলে যে অন্য কিছু লিখছে, মানে এগুলো হলো। কিন্তু এতদিন তো এই সমস্ত কথা বলেননি রে ভাই, আমাদের মূল সমস্যাটা কোথায়? এতদিন আপনারা বলছেন যে এই সমস্ত ম্যানাস্ক্রিপ্ট একেবারে ওসমানের কোরআন, এর মধ্যে দাড়ি কমা ডট কোনো কিছু ভুল নাই। আর এখন যখন এইগুলো ভল্ট থেকে আর্কাইভ থেকে এখন সামহাউ এই সমস্ত পুরনো ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিশ্চিতভাবেই পশ্চিমাদের চাপে পড়ে এখন এগুলা এখন মানে অথবা পশ্চিমা যে সমস্ত স্কলার আছে তারা যখন এগুলো নিয়ে গবেষণা করে এগুলো প্রকাশ করে দিচ্ছে, আর আপনারা মুখ বন্ধ করে থাকতে পারছেন। এখন এসে যে এই কথাগুলো বলছেন, এখন আপনার মনে হচ্ছে যে তখন যারা লিখছিল তারা কালি কলম থেকে মানে দোয়ার থেকে কালি নিতে 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 গিয়ে এই 1-2 সেকেন্ডের মধ্যেই সে ভুলে অন্য কিছু লিখে ফেলছে। এই ব্যাখ্যাটা এখন শুরু করছেন, কিন্তু এতদিন তো এই ব্যাখ্যা আপনারা দেন নাই। এতদিন বলছেন যে কোরআনে শব্দ বাই শব্দ, বাক্য বাই বাক্য, ডট বাই ডট, দাড়ি বাই কমা, সব এভরিথিং আল্লাহ যা নবীর কাছে দিয়েছিল হুবহু তাই। few lines. So we see those sorts of We see that mistakes in this sorts of manuscript. mistakes, not necessarily in that's যাই হোক, মানে ওখানে মিস্টেক আছে। এখন এই মিস্টেকটা এখন আপনি নিজস্ব ব্যাখ্যা শুরু করলেন যে এইভাবে হয়েছিল, কিন্তু এতদিন তো বলছেন যে কোনো ভুল নেই। এতদিন তো বলছেন কোনো ভুল নেই, এখন কেবল শুরু করলেন যে ভুল আছে। এবং থাকার সাথে সাথে আপনি এবার নিজস্ব কিছু ব্যাখ্যা আপনি শুরু করলেন। আপনি 1400 বছর আগে বা সেই 1350 বছর আগে আপনি পিছনে টাইম মেশিনে চলে গেছেন, যে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে তারা দুয়ার থেকে কালি আনার ফাঁক দিয়ে এই সময়টুকুর মধ্যে তারা ভুলেই গেছে কি লিখতে হবে। মানে এটা হলো আপনার ব্যাখ্যা। specific mistake in this manuscript. Okay. But those are the kinds of mistakes that we see occurring. So you might find that the copyist got to the end of the line and he actually repeated the same word in the next line because he finished writing that word, but by the time he maybe re-inked his nib and so on, he has forgotten. So একই বাক্য রিপিট করলেই সে মনে হয় অন্য মানুষ হয়ে গেছিল, এই জন্য আবারও একই বাক্য লিখলো। মানে এটা আপনাকে কে বললো? এতদিন তো সমস্ত কথা বলেননি। এতদিন যেটা এই মুসলিম দুনিয়ায় 165 কোটি মুসলমানদেরকে আপনারা এতদিন তাহলে ভুল বললেন কেন? এতদিন এই সমস্ত লোকজনদেরকে আপনারা ভুলভাল বলে বলছেন যে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড, বাক্য বাই বাক্য, দাড়ি কমা, ডট বাই ডট, এভরিথিং ইজ পারফেক্টলি প্রিজার্ভড। এই সমস্ত কথাবার্তা বলে এই যে 160, 65, 70 কোটি মুসলমানদের ব্রেনটা আপনারা নষ্ট করে ফেলছেন। আর এখন যখন বাস্তবে এই জিনিসগুলো এখন প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে, তখন আপনার ব্যাখ্যা, তখন আপনার মনে হচ্ছে যে এইটা মানে লিখতে যে মনের ভুলে অন্য একটা লিখে বলছে। আপনি বুঝলেন কি করে মনের ভুলে লেখছে? এটা আপনি বুঝলেন কি করে? তারা যা জানতো সেটাই লিখছে। What we find most often is that sometimes a word is forgotten, a person has forgotten the word, or he has কথাগুলো কেন বলতেছেন জানেন? কারণ ওই কোরআনের সাথে বর্তমান কোরআনের মিল নেই। এটা আপনি তো বুঝে গেছেন, এবং বুঝে গেছেন বলেই এক বাক্য 2বার বলা হয়েছে, বিভিন্ন শব্দ ভুল হয়ে গেছে, এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো তার এমনি বলছেন না। কারণ বর্তমানে 1924 খ্রিস্টাব্দে কায়রো থেকে যে কোরআন প্রকাশ করা হয় অফিসিয়ালি, এই কোরআনের সাথে আপনার এই ম্যানাস্ক্রিপ্টের অনেক অমিল, এখানে অনেক ভুলভাল, এই ম্যানাস্ক্রিপ্টে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, যে কারণে আসলে আপনি কথাগুলো বলছেন, আদারওয়াইজ কিন্তু বলতেন না। যদি এই আজকের 1924 খ্রিস্টাব্দের এই প্রকাশিত কোরআনের সাথে ওটার যদি হুবহু মিল থাকতো, তাহলে কি আপনি এই সমস্ত কথা বলতেন? ওটাও বলতেন না।
written the word twice, or we also find differences in spelling, because spelling of words can evolve over time. It is noted in the Islamic tradition that the Prophet, peace be upon him, was not taught to read or write, so he obviously was not in the position to check the manuscripts of his companions, and various companions of the Prophet may have written down pieces of the Quran using the spelling conventions that they were familiar with. And you find... I guess spelling wasn't standardized at that time as it is now. Like, you look at a dictionary now, you can find the spelling, but back then it wasn't like that. And of course, even in our English language, you can have different spellings evolve. এইটা ইসলামী স্কলার মিস্টার সাবির আলী, আপনি কি বললেন আমরা কিন্তু আসলেই বুঝলাম না। কারণ হচ্ছে স্পেলিং মানে হলো বানান, তাই তো? তো বানান, ধরুন একটা ডকুমেন্ট যখন লেখা হয় বানান তো একই থাকবে, তাই তো? আরো সমস্যা হচ্ছে এই কোরআন, এই কিতাব তো লাহা মাহফুজে লেখা আছে, তো সেখানে যেভাবে বানান আছে দুনিয়াতে যখন আল্লাহর নবীর কাছে এগুলো পাঠাবে বানান কি ভুল হবে নাকি? তাহলে ওই লাহা মাহফুজের সাথে দুনিয়ার তফাৎ হয়ে গেল না? শুধু তাই না, পরবর্তীতে আপনি বলছেন যে এই যে ম্যানাস্ক্রিপ্টেই বানানের এদিক ওদিক আছে। কেন বলছেন জানেন? কারণ বর্তমানে যে কোরআন আছে এই কোরআনের কোনো শব্দের বানানের সাথে ওই ম্যানাস্ক্রিপ্টের বানানের মিল নাই, এই জন্য আপনি এই কথাগুলো বলতেছেন। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে যে কোরআন ইজ এ ডকুমেন্ট, and your belief is it is 100% perfectly and purely preserved। তো তাই যদি হয় একটা ডকুমেন্ট, আপনি স্পেলিং এ আগে একরকম ছিল পরে অন্যরকম হবে, ডকুমেন্ট তো এরকম হয় না। সেক্ষেত্রে ওই যে লাহা মাহফুজের যে লেখা যে ডকুমেন্ট আছে তাহলে তার সাথে আরো গ্যাঞ্জাম হয়ে যায় না? তো এই ধরনের অপরাধের কারণে তাহলে তো আল্লাহ তো আপনাদেরকে মাফ করবেন, এবং এরপরে আপনারা সারা দুনিয়ায় বলে বেড়ান যে নবীর কাছে যে কোরআন ছিল সেটাই 100% পারফেক্টলি প্রিজার্ভ হয়ে পরবর্তীতে এইটা আজকে সারা দুনিয়ায় যে কোরআন আছে তার সাথে 100% মিল আছে। এই সমস্ত মানে ভুয়া কথা এতদিন আমাদেরকে কেন বলছেন? এটার আগে আগে জবাব দেন। Evolving in different parts of the world. For example, the word color is in Canada OUR, whereas in the United States is OR. এখানে যদি কালার শব্দটা লেখে তাহলে COLOR লিখবে, এটাই লিখবে। এখানে পরবর্তীতে ওই যদি বানান চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে এখানে COLOUR লিখবে না। কারণ হচ্ছে সমস্যাটা তো খালি দুনিয়ার কোরআনে না, সমস্যাটা হলো লাহা মাহফুজে এটা লেখা আছে, আর সেখান থেকে না জিব্রাইল নবীর কাছে এনে দিয়ে গেছিল। তো সে কি মানে COLOR দিয়ে গেছিল না COLOUR দিয়ে গেছিল, এবং যাই দিয়ে যে থাকবে সেটা তো চেঞ্জ হবে না। পরবর্তীতে আমাদের চলার পথে বানান হয়তো ভুল হতে পারে, যেমন আজকে থেকে 500 বছর আগে একটা ডকুমেন্টে আমাদের যদি কোনো শব্দে বাংলায় আমরা দীর্ঘিকার লিখতাম, এখন হয়তো সেখানে রস্যিকার লিখি। তাই বলে কি আগের সেই 500 বছর আগেকার যে মানে প্রিজার্ভড ডকুমেন্ট ওটা কি তাহলে চেঞ্জ করে দিতে হবে নাকি? Nobody complains and says, "Hey, you got an extra letter there in your text." And in বিপদে পড়ে এই সমস্ত কথা বলছেন। লাহা মাহফুজে তো কোরআন লেখা। There were two versions published, and of course there are two versions published, the American version and the UK version. The UK version has the extra use there to spell the way according to UK convention. But no one is going to say, hey, this is a different Bible because... আপনারা তো সব বিতর্কেই বলেন যে দুনিয়াতে 100 এডিশনের বাইবেল আছে, 200 এডিশনের বাইবেল আছে, এখন হঠাৎ করে মানে চেঞ্জ হয়ে গেল নাকি? ও এতদিন কোরআনের ম্যানাস্ক্রিপ্ট গুলো সেখানে কি লেখা আছে এগুলো প্রকাশ হয়নি, না হওয়ার ফলে এতদিন ওইগুলো বলতেন, এই যেই প্রকাশ হওয়া শুরু করছে এখন বলছেন যে না বাইবেলে আমরা তো তাই বলে বলতে যাই না যে অমুক ভার্সন এই লেখা পরের ভার্সন এই লেখা। হ্যাঁ, কি সুন্দর পজিশন চেঞ্জ। We know it's a different edition for a good purpose, and it's not changing the meaning or message of the text by including that accommodation for different spelling. So we find differences of that nature. Are there any significant variations? No, there is no significant variation. Nothing that changes what Muslims believe or changes the practices of Muslims or even the basic text as we're reading it. For example, মহিলাটাকে জিজ্ঞেস করলো যে এই ধরনের এই কোরআন ম্যানাস্ক্রিপ্টে এই ধরনের কোনো ভেরিয়েশন আছে কিনা? অবশ্যই আছে। আপনি বলতেছেন যে মানে এইটা মানে বলে আবার বলতেছে সিগনিফিক্যান্ট ভেরিয়েশন নাই, মানে
এবং বলতেছেন যে এই যে ভেরিয়েশন আছে এটার সাথে মুসলিমরা যা বিলিভ করে বা যা প্র্যাকটিস করে তার কোনো সমস্যা নেই। আরে ভাই, বিষয়টা তো তা না। আপনি কি মুসলিমরা কি প্র্যাকটিস করে কি বিশ্বাস করে এটার সাথে তো কোনো সমস্যা নেই। আপনারা যেটা দাবি করেন যে কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে নবী যেভাবে পাইছিল একেবারে অক্ষর বাই অক্ষর, শব্দ বাই শব্দ, বাক্য বাই বাক্য, দাড়ি কমা ডট বাই ডট 100% পারফেক্টলি প্রিজার্ভড। এখানে একটা যদি ডট অথবা একটা কমাও যদি মিসিং হয়, একটা আকার একার যদি মিসিং হয়, একটা শব্দ যদি মিসিং হয়, তাহলে তো আপনারা এতদিন ধরে যে বক্তব্য দিয়ে আসছেন, যেটা মানুষকে শুনিয়ে আসছেন, যেভাবে মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে আসছেন, তার সাথে তো মিল খাচ্ছে না। এখানে তো আহ, অবশ্যই, এবং আপনারা তো এই এক যুক্তি দিয়ে তো আবার ইহুদিদের এবং খ্রিস্টানদের ওই যে বাইবেল নিয়ে সমালোচনা করে বলেন যে তাদের এত এডিশন আছে, তত এডিশন আছে, এখানে এই কথা লেখা, ওখানে ওই কথা লেখা, এগুলো ভুল ভাল বিকৃত, তারা এগুলো পাল্টে ফেলছে। যে যুক্তি দিয়ে আপনারা তাদেরকে এতদিন বলতেন এবং আপনারা খুব গর্ব অহংকার করে বলতেন সারা দুনিয়ায় একটা কোরআন, এই নবীর কাছে যে কোরআন আসছিল হুবহু সেটাই, কিন্তু এখন তো আপনি নিজেই এখানে প্রমাণ করলেন যে বিষয়টা তা না। Now, Umayyad rule, the Umayyad Caliphate began in the year 661 with the demise of Ali. Has become known as an expert in the field of early Quranic manuscripts, has written a book entitled Qurans of the Umayyads, and his best estimate is that this, according to Dr. Altik Kulach, who put this together in this format, towards the end of the first century of Islam. Now, Francois de Roche, who has become known কি কুলিশ, টার্কিশ একজন ইসলামিক স্কলার যিনি ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করেন, উনি বললেন যে এটা আসলে সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে এটা হয়েছে। তার মানে এটা ওসমানীর কোরআন না। এতদিন তো আমরা বলে আসছেন এটা ওসমানীর কোরআন, তাই না? তার মানে এটা ওসমানীর কোরআন, অন্য কারো মানে ওসমানীর কোরআনের পরে, মানে এটা হলো উমাইয়াদ খলিফার সময় এগুলো লিখছে। তো উসমানী তাহলে এতদিন তো আপনারা বলে আসছেন এটা হলো উসমানীর কোরআন। এবং আমি যেহেতু আর ভিডিওটা বড় হবে এবং পরে আপনি যেটা বলবেন, যারা উৎসাহী দর্শক তারা শুনে নেবেন, যে এইখানে যে এই প্যারিসের যে ম্যানাস্ক্রিপ্টটা আছে এটা হলো এটা আসলে সঠিক কথা বলছে না, এটা আসলে সপ্তম শতাব্দী না, এটা আসলে অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকের। আপনারা যদি ওই যারা নাকি গবেষণা করেছে তাদের সাইটে গিয়ে যদি দেখেন, এটা অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকের, অর্থাৎ উমাইয়া খিলাফত ততদিনে প্রতিষ্ঠা হয়ে হয়তো আব্দুল আল মালিক বা তার পরবর্তী কোনো খলিফার আমলে এটা লেখা। তো এটা মাত্র কোরআনের 4/1 ভাগ এখানে সংরক্ষিত। তো যাই হোক, এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে এতদিন ধরে আমাদেরকে যা বলা হতো, এখন দেখলাম যে তা ঠিক না। সেই পুরনো যে ম্যানাস্ক্রিপ্ট আছে তার সাথে বর্তমান কোরআনের অনেক মিল, অনেক ভুল ভাল, অনেক অমিল আছে। কিন্তু আমাদের এতদিন ধরে তারা মানে আমাদের ভুল বলতো বা মিথ্যা কথা বলতো যে এইসব কোরআনের ম্যানাস্ক্রিপ্ট হলো ওসমানের কোরআন, যার সাথে নবীর বলা কোরআনের বাক্যের কোনো তো ভুল নাই এবং আজকের কোরআনের কোনো ভুল নাই, সারা দুনিয়ার সব কোরআনে একই রকম। তো যাই হোক, সবেমাত্র আপনারা বলা শুরু করছেন, এমনি এমনি তো আর বলছেন না। এখন ওই যে যাদেরকে আপনারা ইহুদি নাসারা কাফের বলেন তারা লেগে গেছে একেবারে, মানে আপনাদের অনেক দিন ধরে কিছু বলে নাই, কিন্তু আপনাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে তারা এখন লেগে গেছে। তো এখন আপনারা আপনাদের পজিশন চেঞ্জ করা শুরু করছেন। যাই হোক, আপনারা পজিশন চেঞ্জ করছেন, এটা একটা ভালো লক্ষণ। কারণ আমরাও একই যুক্তি দেই বা আমরাও বুঝি আল্লাহ বা ঈশ্বর যে বাণী বলুক না কেন সেটা আমি শুনলাম, শোনার পর আমি যখন লিখতে যাব, আমি তো মানুষ, আমি এটা যদি রেকর্ড করতে যাই এখানে ভুলভাল কিছু থাকতেই পারে। কিন্তু আপনারা তো এতদিন মনে করতেন যে ওই যারা লিখে রাখছিল তারাও আল্লাহর ক্ষমতা সম্পন্ন, তাদের কোনো ভুল নেই। আপনাদের বক্তব্য কিন্তু এরকমই ছিল। যাই হোক, অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে না, তাদের ভুল আছে। ধন্যবাদ।